الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 12 من شهر شوال لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 9 من شهر أفريل لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمامية بعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد شرعنا في لقائنا الماضي في قراءة الباب 93 بعد 200، وهو بعنوان الدعاء عند الاستخارة، وقرأنا تقريبا نصف الحديث من غير أن نصل إلى غايته، فسنعيد قراءته من أوله، ثم نلخص ما ذكرناه فيما يتعلق ببعض معانيه، ثم نتمه وننتقل إلى الذي بعده بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه وإعانته، سائلين الله تبارك وتعالى يمن علينا بالإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يوفقنا للعمل بما سنتعلمه الليلة وسائر الليالي والأيام، ونسأله عز وجل يجعل ما سنتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 12e nuit du mois de Shawwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 9 avril 2025. Comme chaque mercredi soir, nous nous retrouvons avec le livre de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qu'il a dédié et consacré aux bienséances. Nous avons commencé la semaine dernière la lecture du 293e chapitre de ce livre-là, qui traite de la prière de la consultation, Salatu al-Istikhara. Nous avons pu, alhamdulillah, lire le hadith dans son ensemble. Cependant, on n'a pas pu le commenter entièrement, on est arrivé à peu près à la moitié. On va donc recommencer la lecture du début, puis résumer ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, et enfin le clôturer juste pour pouvoir passer par la suite au hadith suivant, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous octroyer la pureté de l'intention ainsi que la véracité dans les paroles et les actes, et de faire de ce qu'on va apprendre un argument pour nous et non contre nous, et de nous permettre de le mettre en pratique et de le retrouver dans les balances de nos bonnes actions le jour de la résurrection. Wallahu ta'ala waliyu at-tawfiq. Tfaddal, barakallahu fik. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا مطرف بن عبد الله أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني ويسمي حاجته. بارك الله فيك. هذا الحديث يرويه لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ويخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشتد عنايته في تعليمه أصحابه رضي الله عنهم هذه الصلاة أو هذا الدعاء، وإنما سميت بصلاة لأنها تقع عقب صلاة. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذه الصلاة، وذكرنا أن عامة الروايات لا تذكر الصلاة سوى شيء يسير منها، وأن الخلاف وقع في عدد هذه الركعات، وذكرنا أن أقل ما يصليه من هم بهذه الصلاة وهذا الدعاء ركعتين. ثم ذكرنا كذلك ما قيل في الآيات أو السور التي
من الأحسن أو المستحسن أن تقرأ أثناء هاتين الركعتين. ثم ذكرنا مراتب الهم. هل الهم المذكور في هذا الحديث يراد به ما يكون قبل العزم والإرادة أو يراد به العزم والإرادة؟ قولان عند أهل العلم. ثم ذكرنا أن في مقدمة هذا الدعاء ثناء من العبد على الله تبارك وتعالى في اعترافه بتمام قدرته وشمول علمه، واعترافه كذلك بعجزه، وأنه لا قدرة له إلا ما أعطاه الله تبارك وتعالى من القدرة، وأنه لا علم له إلا ما علمه الله تبارك وتعالى إياه. ثم يشرع في بيان المقصود فيقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي. وذكرنا أن الروايات اختلفت في هذا الموطن، وأكثرها تقول أن الداعي يسمي حاجته، كما وقع ذلك صريحا في ختام هذه الرواية، وأن هذا الأمر خير لي في ديني، أي فيما يتعلق بعلاقتي مع ربي سبحانه وتعالى وعباداتي وما أشبه ذلك. وكنا قد توقفنا عند هذا الحد. Donc on a dit que ce hadith est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, et qu'il n'est pas le seul à avoir rapporté ce hadith, que de nombreux compagnons radiyallahu anhum l'ont rapporté aussi, comme Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud et Anas et d'autres, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhum ajma'in. De nombreux compagnons nous ont rapporté ce dua. Et ce dua est appelé prière. Alors ce n'est pas une prière proprement dit, mais comme on le fait après avoir prié, on lui a donné le nom de prière. Et cette prière est celle de la consultation. On avait évoqué de nombreux sujets, des problématiques entre guillemets que les savants ont traitées en rapport avec la prière, est-ce qu'on prie ou non, car la plupart des narrations du hadith ne citent pas la prière, si ce n'est la version de Muhammad ibn al-Munkadir d'après Jabir ibn Abdullah, ou bien la version de Anas ou de Abu Sa'id, sauf que la version d'Abu Sa'id, elle ne cite pas un nombre précis d'unités de prière à faire. Il a dit فَلْيُصَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يُصَلِّ, qu'il prie ce qu'Allah lui a écrit de prier, ce qui veut dire qu'il peut en faire autant qu'il veut, la porte est ouverte. Et que le minimum à faire était rak'atay. Et que aussi, on avait vu certains savants qui préféraient la lecture de certains versets plutôt que d'autres, ou de certaines sourates plutôt que d'autres, alors qu'il n'y avait rien de rapporté à ce sujet-là. C'était des istihsanat, des choses que certains savants préféraient plutôt que d'autres. Et aussi, ce qui a été dit dans la parole de Jabir radiyallahu anhu, dans la façon dont le prophète leur a enseigné cette formule, ce dua, et l'attention particulière qu'il manifestait dans cela, au point où ils l'ont comparé, les compagnons radiyallahu anhum, à l'attention qu'ils avaient lorsqu'il leur enseignait le Coran, pour leur faire comprendre à quel point ils ont besoin de ce dua et à quel point ils doivent faire attention aux mots qui y sont prononcés. Puis après on rentre dans la formule en question, et puis avant de rentrer dans la formule en question, on nous dit lorsque l'un d'entre vous il a envie, et cette envie-là, est-ce que ça précède la volonté ou l'intention, ou bien est-ce que ça vise l'intention elle-même? On avait vu que les savants avaient divergé sur ce sujet-là, et qu'il était préférable de faire ce dua au moment où on a envie de faire la chose, et de ne pas attendre que cette envie-là se augmente et croisse et grandisse jusqu'à ce qu'elle prenne la grande partie du cœur, et qu'à la fin, eh bien, comme on le verra par la suite, on ait du mal à s'en détacher, même si tout apparaît que ce n'est pas pour nous. Donc dès qu'on a l'envie, dès qu'on y pense, on fait al-istikhara. On n'attend pas trop longtemps l'envie que ça devienne une volonté et une intention. Puis après, donc, il y a la formule en question, dans laquelle on retrouve des éloges faits par l'esclave vis-à-vis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, des éloges dans lesquels on voit qu'il reconnaît à quel point le pouvoir d'Allah est sans limite, et à quel point sa science embrasse tout, et tout comme il reconnaît que lui n'a aucun pouvoir si ce n'est ce qu'Allah lui permet de faire, et aucune science si ce n'est ce qu'Allah lui a enseigné. Après, donc, il rentre dans le vif du sujet. Allahumma in kunta ta'lamu ila akhirih. Si tu sais que cette chose-là, après, est-ce qu'il la cite ou non? Donc, dans cette version-là, on nous dit à la fin, thumma yusammi hajatahu. Ensuite, il cite le projet pour lequel il fait ce dua, mais pas à ce moment-là. Et dans d'autres versions du hadith, c'est dit ici expressément, à ce moment-là, in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, thumma yusammi hajatahu. Ensuite, il nomme son projet.
un projet, voyage, mariage, acheter du fromage. Bon, j'avoue, c'est pas terrible cela, mais c'était pour la rime. Du commerce, etc., etc. ثم بين المواطن التي يريد أن يكون هذا الأمر خيرا له فيه، فبدأ بالدين. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني. والدين معناه في الأصل العمل المرتضى عند الله تبارك وتعالى، الذي به يتقرب إليه سبحانه وتعالى، الدين، وهو العمل الذي سيجازى عليه المرء يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي عملهم الحق، ويوفيهم أي يجازيهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمقصود أن هذا الأمر الذي يدور بخلده إنما ينبغي أن يكون في رأس القائمة الدين، أن هذا الأمر الذي يستخير ربه فيه ينبغي أن يكون خيرا له في دينه قبل كل شيء. فقد يكون الأمر خيرا للمرء في دنياه من ناحية الحياة الزوجية، أو من ناحية الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية أو ما أشبه ذلك، ولكن لا يعني هذا أن ما يكون خيرا له في هذه الأمور يكون بالضرورة خيرا له في الدين. فكم من أشياء تنفع المرء في دنياه وتضره في دينه. فلذلك ينبغي لكل واحد منا أن يجعل في مقدمة رأسه أن يكون ما يرغب فيه خيرا له في دينه، وإن لم يجد منفعة في غيره، فرأس مال المسلم دينه، أما ما عدا ذلك فلو حرم إياه فقد يستغني عنها. ومعاشي، والمقصود بالمعاش هنا الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، لا قبلها، فأولئك هم الخاسرون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. فالمعايش جمع معاش، والمعاش مصدر ميمي من الفعل عاش يعيش، عيشة أو عيشا، أي حياة. فالناس وإن كانوا جميعا أحياء فتختلف طريقة حياتهم. فالمعاش كيف يعيش الإنسان، والإنسان يرغب أن يعيش مكرما معززا في أمن وأمان، لا يفتقر إلى شيء، وكل شيء يرغب فيه متوفر بين يديه. هذا هو المعاش الذي يرغب فيه جميع بني آدم. فبدأ بالدين قبل المعاش، وهذا أمر مهم ينبغي أن يكون في بال جميع من آمن بالله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: وعاقبة أمري، تفضل أخي، أو قال في عاجل أمري وآجله، في عاجل أمري وآجله، أو قال هذا شك من أحد الرواة، هل هو شيخ البخاري في هذا الحديث، أي مطرف بن عبد الله أبو المصعب، أو غيره، لا ندري. المقصود أن الصيغتين مذكورتان في روايات الحديث، وقد يحمل هذا الشك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يستخدم هذه الصيغة وأخرى يستخدم غيرها، وهذا ليس ببعيد لأن الصيغتين متقاربتا المعنى. وعاقبة أمر أي في آخر الأمر، فيسأل أن يكون هذا الأمر خيرا له الآن وفيما بعد، وألا تقتصر منفعته في العاجل الذي يكون الآن، بل يمتد خيره إلى وقت لاحق بعيد. فاقدره لي، أي اجعله مقدورا لي. والأصل أن المقادير فرغ منها وقضي أمرها، لكن من المعلوم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل عام في ليلة القدر مقادير سنوية
فيها من الأمور المتعلقة بالأرزاق والأخلاق والموت والحياة وما أشبهها ما يقع عليه التغيير. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت قراءتان وعنده أم الكتاب. فهذه الآية تضمنت الكتابتين، الكتابة الأصلية وهي قوله تبارك وتعالى وعنده أم الكتاب، وهذه الكتابة الأصلية لا تتغير ولا تتبدل. وتضمنت كذلك الكتابة الفرعية التي تكون كل عام، وهذه التي يقع عليها المحو والتبديل طبعا بالدعاء أو بالعمل الصالح أو ما أشبه ذلك. فاقدره لي أي اجعله مقدورا لي. وجاء في رواية ويسره لي وبارك لي فيه. وجاء في رواية أنه أضاف إلى ذلك قوله ويسره لي وبارك لي فيه. وهذا معناه واضح. Donc, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala s'il sait que dans cette affaire, dans ce projet, les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, notamment l'exemple assez nul que j'ai donné à la fin, mais c'était pour vous faire rigoler. Eh bien, il dit alayhi salatu wassalam, si tu sais que cette chose-là est un bien pour moi. Mathalan, il y a des frères, machallah, ils veulent faire du sport. C'est bien de faire du sport. Et là, ils voient des salles de sport pulluler un peu partout, poussées comme des champignons à chaque coin de rue. Alors, il se dit quoi? Je vais m'inscrire à la salle de sport, je vais faire du sport, et je serai en forme. Après, il y a des obstacles qui peuvent empêcher un musulman, normalement constitué, de se rendre dans ce genre d'endroit, notamment la mixité et ou la présence de musique qui perfore les oreilles et endurcissent le cœur. Alors, il se dit peut-être que je vais y aller à une heure où il n'y aura personne, ou peut-être. Tu ne sais pas, Akhil Aziz. Ça se trouve, tu vas aller à 5 heures du matin, je ne sais pas si ça existe, ces salles à 5 heures du matin, ça existe. Il y va à 5 heures du matin, il n'y a personne. Il se met sur le tapis de course, il commence à faire son jogging, et là, il y a un être humain. Pourquoi tu rigoles? J'ai rien dit encore. Il y a un être humain qui rentre. Cet être humain, malgré la présence de tous les tapis de course libres, il vient courir à côté de toi. Moi, j'ai pas vécu ça, tout ça se voit. Il n'y a pas besoin de vous convaincre là-dessus. Mais ça arrive. Toi, des fois, tu pars avec une bonne niya, mashallah, et le diable, il vient t'embêter avec ce genre d'être humain. Et wallah. Et là, je ne sais plus qui c'est qui disait An-nisa haba'il shaytan. Al-haba'il, c'est les cordes. Tu vois, quand tu vas chasser, tu as sûrement déjà vu des moyens, des pièges qu'on fait avec des cordes qu'on accroche à des branches et qu'on cache sous des feuilles. Puis le gibier, il passe, hop, il se prend la patte dedans et puis il se retrouve suspendu par la patte à attendre que le chasseur vienne le cueillir. C'est ça al-haba'il. Al-haba'il. Et puis le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, mieux que ça. Il a dit, ad-dunya hulwatun khadira, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, fayanzuru kayfa ta'malun, fattaqu ad-dunya, wattaqu an-nisa. فلم تكن فتنة في بني إسرائيل كانت أعظم من فتنة النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit ce bas monde est un fruit mûr, parfait pour être mangé. Et Allah, il vous y a établi en tant que successeur pour voir comment vous allez œuvrer. Craignez alors ce bas monde et craignez les femmes. Et il n'y avait pas de tentation plus grande chez les fils d'Israël que les femmes. Donc voilà, toi tu es là. Donc à ce moment-là, tu ne sais pas comment ça peut arriver. C'est possible. Ce que je viens de te donner comme situation, comme je ne sais pas, c'est possible que ça n'arrive pas. Alors tu ne sais pas, tu hésites. Est-ce que c'est un bien pour moi ou pas? Tu fais l'istikhara. Il a dit en premier, dans quelle situation, parce qu'il y a plusieurs situations dans lesquelles le projet en question peut être un bien ou un mal. Mais la situation principale et première qui doit être en tête de liste, c'est ton din, ta religion. Quand on dit le mot din en arabe, ça fait référence aux actions.
avec lesquels on se rapproche d'Allah Azza wa Jal et sur lesquels on sera rétribué le jour de la résurrection. Allah dit dans le verset le jour où ils seront rétribués pleinement et véritablement pour leurs actions. Allah il a appelé les actions din. Et quand on dit Maliki Yawmiddin ou bien Maliki Yawmiddin, le jour du din, ce n'est pas le jour de la religion. Personne ne traduit ça le jour de la religion. On appelle ça le jour de la rétribution. On a appelé Al-Amal bi'tibari ma'alihi par rapport à ce qu'il va donner comme conséquence, c'est-à-dire la récompense ou la punition. Donc, la première chose que tu dois regarder dans ce projet pour lequel tu fais cette prière de consultation, c'est est-ce qu'elle va être profitable dans ton din. Et c'est ça que le croyant digne de ce nom doit avoir comme priorité. Est-ce que ce que je veux faire va m'être profitable dans mon din ou pas? Parce qu'il y a des choses qui peuvent être profitables dans plein de domaines. Dans ta santé, dans ta situation sociale, dans ta hiérarchie professionnelle, j'en passe et d'autres, mais qui ne vont pas l'être pour ton din. C'est une réalité. Tout comme aussi, des fois, ton din va être un bien pour toi, tu vas faire des adorations qui vont être un bien pour toi dans ta relation avec Allah Azza wa Jal, mais qui ne le seront pas dans le reste. Regarde, des fois, tu t'accroches à la prière, tu t'accroches à tes principes, hein, comme on a dit tout à l'heure avec les femmes et ces trucs-là. Eh bien, dans un certain milieu, ça va être un problème pour toi. Et tu vas te retrouver gharib, comme dans le hadith. Ja'a al-islamu ghariban, wa sayaudu ghariban. Et il y a des gens qui, à cause justement de ces problèmes auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils pratiquent leur religion dans leur vie de tous les jours, ils choisissent et ils sacrifient. Et qu'est-ce qu'ils sacrifient? Malheureusement, leur din. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Mais ils se disent, ouais, mais si on fait ces choses-là, on se retrouvera tout seul. Et après, dans ta tombe, tu seras tout seul, mon frère. يقول أحدهم كنت في صلب أبي وحدي ثم صرت إلى بطن أمي وحدي ثم دخلت الدنيا وحدي ثم أعيش وأموت وحدي ثم أدخل قبري وحدي ثم أحشر وحدي ثم أحاسب وحدي فإن سرت إلى خير سرت وحدي إلى آخر ما قال. Il y en avait un qui disait j'étais dans les entrailles de mon père seul. Puis je me suis retrouvé dans le ventre de ma mère seul. Puis je suis venu dans ce bas monde seul. Puis j'ai vécu jusqu'à mourir seul. Et on va m'enterrer seul. Et je serai ressuscité seul. Puis je serai jugé seul. Après mon jugement, si je vais au paradis, j'irai seul, etc., etc. Donc, pourquoi te préoccuper de rester seul ici-bas alors que tu vas être seul tôt ou tard? Wallah ya habibi, aqrabu an-nasi ilayka wa ahabbuhum ladayk sayufariqunaka 'indama yadfalunaka fi at-turab. La bout. Wallah, avec les gens que tu aimes le plus et qui sont les plus proches de toi, quand ils t'enterreront, ils te laisseront. Ils ne vont pas rester avec toi. Et donc, comme je vous le disais, mes frères, malheureusement, nous avons, pour la plupart d'entre nous, ce problème de priorité. Et la base, c'est est-ce que ce que je compte faire, ce que je vais faire, va être un bien pour moi dans ma religion en premier, après le reste. Et le reste, ça ne compte pas. Du moins, ce n'est pas grave si ce n'est pas un bien dans ces choses-là. Ce qui compte, c'est que ce soit un bien dans cette chose en premier. Mais pas seulement. Latifi dini wa ma'ashi. Ma'ashi wa dunyai, dans certaines versions du hadith. Dans ma vie mondaine, ma vie de tous les jours. Parce que nous, on n'est pas, comme certains avant nous, des gens qui s'isolent, des gens qui vivent en autarcie, entre eux, des gens qui ne côtoient pas le monde, qui s'enferment dans des grottes, ou qui vont vivre dans des campagnes ou des déserts. Non, on vit avec les gens. Et on est avec eux. On fait du commerce, on travaille, on coupe du bois, enfin, ils coupent du bois, etc., etc. Donc on fait partie de la société. Et on est avec les gens. Nous khalituhum. Et on les côtoie, on les fréquente. Et à travers ça, on vit. Il y a des gens qui sont riches, qui ont beaucoup. Il y a des gens qui ont un minimum satisfaisant.
il y en a qui ont moins, etc., etc. Mais on trouve de tout, alhamdoulilah. Donc, et on sait que si on veut avoir, il faut faire les causes. Tu demandes à Allah Azza wa Jal et tu retrousses tes manches et tu vas travailler. Donc, quand tu vas travailler, tu vas avoir de l'argent, tu vas pouvoir te marier et avoir des enfants, etc., etc. Donc, est-ce que ce projet que tu comptes faire, en plus du fait qu'il soit un bien pour toi dans ta pratique religieuse, est-ce qu'il sera aussi un bien pour toi dans ta vie de tous les jours? Il a appelé la vie ici ma'ash, en référence au verbe asha qui veut dire vivre. Ah, dans le verset fahuwa fi aishatin, hakada? Non? Comment? Hein? عيشة عيشة moi j'ai dit عيشة عيشة c'est un truc في عيشة راضية نعم عيشة 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 pourquoi je dis عيشة طيب donc c'est la vie الحياة العيش العيشة المعاش c'est des synonymes qui veulent dire vivre la vie. Il a dit وعاقبة أمري et dans ce qui va venir par la suite. C'est quand tu dis ma'ashi ou bien dunyai, ça sous-entend le moment où tu demandes. Mes frères, هناك أمر مهم قل من ينبه عليه وهو أن الداعي ينبغي أن يتحرى أدق الألفاظ في طلبه. Il y a une chose très très importante que rares sont ceux qui en parlent. C'est quand tu fais de dua, il faut être le plus précis dans les mots que tu choisis. يقال أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يدعو الله عز وجل أن يعينه على حفظ القرآن فقال رحمه الله فما استطعت أن أختم حفظ القرآن إلا وأنا في السجن فكنت أقول بعد ذلك لمن يقول مثل هذا القول أن يزيد في دعائه وأنا في عافية يعني اللهم أعني على حفظ القرآن وأنا في عافية لأنه لم يتمكن من حفظه إلا وهو في السجن وطبعا المسجون ليس فيه عافية. On raconte que l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala demandait à Allah Azza wa Jal de l'aider à finir d'apprendre le Coran. Et c'était un dua qu'il répétait souvent. Et il dit, rahimahullah, qu'il n'a pu clôturer la mémorisation du Coran qu'une fois en prison. Séparé de sa famille, dans une cellule minuscule, où on lui donne le strict nécessaire. Et après cette expérience, il a pris une leçon. Il disait aux gens qui faisaient ce genre de dua d'être précis dans la demande et de rajouter « alors que je suis en sécurité ». Alors que je suis à l'abri et épargné de tout mal. Et des fois, nous, justement, quand on fait des duas, on n'est pas précis dans la formule. Ya Allah, donne-moi. Quelqu'un va dire, donne-moi une femme. Je veux se marier. Il dit, n'importe laquelle. Elle est vivante, c'est bon. Non, mon frère. Sois précis, Akhil Aziz. Quand tu demandes une femme. Ou bien quand tu demandes un travail, pareil. Je sais, beaucoup de gens, ils sont dans le besoin, ils n'ont pas de travail, ils font des duas, ils demandent à Allah de leur donner un travail. Et Allah, donne-moi un travail. Ils ne précisent pas. Ce travail-là, il peut être nocif pour ta santé. Il peut, t'empêcher d'aller à la mosquée. Il peut être mauvais dans plein de choses diverses et variées. Donc, sois précis. Et on l'a vu de nombreuses fois que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ses duas, il est précis. Même des fois, le même mot, il va l'utiliser de plusieurs façons différentes pour ne rien laisser de côté. Pour être sûr que tout est dit et cité. En dehors de ça, on a cette fameuse ibara al-bala muwakkal bil mantiq. On a aussi cette parole qui est connue sha'i'a wa da'i'a hatta fi alsinati as-sahaba ka'Aïcha wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma wa ghayrihima que l'épreuve dépend de la parole. L'épreuve dépend de la parole. Tu vas dire une chose et Allah il va t'éprouver par rapport à cette chose-là. Mathalan, toi, alhamdoulilah, tu n'es pas dans le besoin, tout va bien, tu as de quoi subvenir à tes besoins sans problème, et tu penses que
la situation financière est secondaire. Alors il y en a qui vont dire quoi? De toute façon, moi, même si j'étais pauvre, ça ne changerait rien. Tu sais pas, mon frère. Alors Allah était pour la pauvreté et ça change tout. Et والله لما قالوا كاد الفقر أن يكون كفرا هذا ليس كلام لا معنى له. Quand ils ont dit que presque la pauvreté était de la mécréance, c'est pas une parole qui n'a pas de sens. Bien au contraire. Al-Muhim, tout ça pour dire que fais attention quand tu fais de dua. Même le prophète alayhi salam, il a fait attention quand quelqu'un qui avait un défaut de locution a voulu dire une chose et à cause de son défaut de locution, on a dit une autre. Ayman radiyallahu anha كانت ثلغاء يعني كانت تبدل بعض الأحرف لصعوبة النطق بها لأنها ليست عربية. Ayman radiyallahu anha elle avait du mal à prononcer certaines lettres car elle n'était pas arabe d'origine. À la bataille de Uhud, elle est venue, elle a voulu faire dua pour le prophète alayhi salam, elle a dit Sabbatakallah, sa bisin. Au lieu de dire Sabbatakallah, bitha, elle n'arrivait pas à dire le tha, elle disait le signe à la place. Sabbatakallah, qu'Allah il te renforce, il te raffermisse. Sabbatakallah, qu'Allah il te coupe. Sabt, ça veut dire couper. Il lui a dit la tad'i ba'ana. Il lui a dit fais pas de dua pour nous. Pourtant, elle, son qasd à elle, il est Hassan ou là? Hassan, la chaque. Elle, son but à elle, son intention à elle est bonne. Walakin, les mots, ils sont importants. Et là, il pourrait se dire, mais attends, pourquoi c'est important, c'est compte, c'est l'intention. Mais non, mais akhi, on a déjà dit ça aussi. Ça, c'est de la rahmat de la part d'Allah, azza wa jal. Pour pas que tu viennes dire, j'ai demandé, il m'a pas donné. Allah, il te donne. C'est juste que tu ne te rends pas compte, c'est tout. Il te donne même quand tu n'es pas présent dans tes doigts. كلكم تعرفون الحديث لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. قالوا كيف يدعو المرء على نفسه. Dans le hadith, il a dit n'allez pas implorer Allah contre vous-même ou contre vos enfants. Mais comment quelqu'un il pourrait implorer contre lui-même? Il dit تسب أم فلان فيسب أمك أو تدعو على فلان فيدعو عليك. Ou bien encore, dans le hadith de Zaynab radiyallahu anha, elle avait accroché une corde à une poutre du plafond, elle s'y accrochait pour faire la prière de la nuit quand elle était fatiguée. Il lui a dit dénouez-le. Il dit لا يدعو أحدكم لنفسه فيدعو على نفسه من غير أن يشعر في وقت يستجاب الدعاء فيه. Regarde, il a dit tu sais pas, tu es fatigué, tu commences à t'endormir comme certains vers là-bas. Et sans t'en rendre compte, tu veux faire dua pour toi et tu te retrouves à faire dua contre toi. Sans t'en rendre compte. Si ça comptait pas, pourquoi tu l'as demandé? Il a demandé ces choses-là. C'est pour nous apprendre. Allah il a dit quoi dans le verset? Ud'ouni astajib lakum. Ud'ouni astajib lakum. Et il y a des moments dans la journée ou dans la nuit, mawatin ijabati dua. Des moments spécifiques où les doigts Allah y répond. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Combien de parents disent à leurs enfants Allah atik le wil, Allah atik le mout. Et voilà. Combien de parents disent ça à leurs enfants? Et après les enfants, vous savez, wallah, j'ai des exemples. Moi j'ai une voisine avec laquelle on a grandi, de l'âge de ma mère à peu près. Elle a 2 fils. Un il a 46 ans. L'autre, il en a 43. 2 fils, vieux garçons, à la maison toute la journée, qui passent son temps à dormir, pour rien. Moi, je vais chez ma mère. Ma mère, elle me dit, oui, est-ce que tu peux remplir un papier pour plaindre à la voisine? Je lui dis, où ses fils? Elle me dit, laisse tomber, ils font rien. Et parce que là, elle est malade, elle a un cancer. Elle fait de la chimiothérapie, elle fait les courses. C'est elle qui paye le loyer. Son mari, il est mort depuis des années. Et chaque fois, tu la vois, wallah, elle pleure et tu pleures avec elle. Tu dis, mais Khalti, mais jette-les dehors, Hadouk. Je ne peux pas. Vous l'avez dit. Et après, c'est marrant parce que ce genre de maman, elle se plaigne. Elle dit, mais pourquoi j'ai des enfants comme ça? Mais reviens, hein, il y a longtemps, quand tu disais, Allah atik le wil. Allah, il dit, ma terbah fi hayatik. Allah, il dit, combien de mamans ont fait des duas comme ça sur leurs enfants? C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est des centaines de fois.
À la moindre occasion, vous êtes des du'a comme ça. Et quand elle se retrouve à 50, à 70 ans, en fin de vie, à devoir tout gérer alors qu'elle a deux, on appelle ça la azrine au Maroc. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Hein, bon, bref, laisse tomber. C'est des mots intraductibles, hein, qu'un Marocain qui peut le comprendre. Si, ça a un équivalent en français, un tanguy. Elles sont là, elles se plaignent, elles pleurent du sang. Pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça? Mais regarde comment tu faisais des du'a contre eux. L'autre de demander, Ya Rabbi, a'tilo le khair, a'tilo le najah, a'tilo le baraka, a'tilo chez millions ou les juges. Faites des du'a comme ça pour tes enfants, subhanallah. وعود لسانك على هذه الألفاظ. Et habitue ta langue à ces choses-là. Tu sais pas. لعلك توافق ساعة إجابة. Et tu peux tomber sans le savoir sur un moment où Allah y répond, et ce sera le bonheur pour toi et tes enfants jusqu'à la mort. Mais non, malheureusement. Et donc, mes frères, c'est très très important de choisir les bons mots, et de ne pas être vague. Sois précis au maximum. طيب, il a dit وعاقبة أمري, à la fin de ma vie, pour ne pas que cette chose que tu demandes, est-ce que c'est un bien ou pas pour toi dans ta religion, dans ta vie tous les jours, est-ce que ça s'arrête au moment où tu demandes, ou bien est-ce que ça s'étend à plus tard, le plus longtemps possible. Parce que des fois, ça peut être un bien au début, ça peut changer. طيب. أو قال في عاجله وآجله في عاجل أمره وآجله. يعني tout de suite, et ce qui viendra plus tard. Et là, il y a أو قال. Et là, on a un ihtimal, plutôt plusieurs suppositions. Est-ce que c'est un doute du rapporteur? Et en général, dans une narration, c'est le cas. Quand on a qal au milieu, c'est-à-dire que c'est le rapporteur qui dit soit il a dit ça, soit il a dit ça. Et comme ici, il y a un souci du rapporteur de rapporter à la lettre ce que le prophète a dit, alors quand il a un doute sur une formule, il dit les deux suppositions, comme ça au moins on est sûr qu'il a rapporté une des deux. Mais des fois, c'est le prophète, lui, alayhi salam, qui emploie les deux formules. Alors on les rapporte toutes les deux. Et effectivement, quand on regarde dans les différentes versions du hadith, il s'avère qu'on les trouve toutes les deux. Donc il est plus probable, et Allah Ta'ala il sait mieux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des fois dit fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ou bien il a dit fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajili amri wa ajili. Les deux. Maintenant et plus tard. Faqdurhu li. Yani, écris-le-moi, décrète-le-moi. Mais on sait que l'écriture, elle a déjà été faite. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala a écrit la destinée de toutes les créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'Allah il refait le décret? Alors Allah ta'ala dit dans le verset Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitab. Allah il efface ce qu'il veut et soit il garde, soit il confirme. Et auprès de lui, l'écriture mère, Ummul Kitab. Ce verset, il nous fait référence à deux types d'écriture. L'écriture initiale, celle à laquelle on a fait référence, de la destinée de toutes les créatures jusqu'à la fin des temps, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et la seconde, l'écriture donc secondaire, qui elle a lieu tous les ans durant la nuit du destin. C'est à ça qu'Allah fait référence dans les deux versets. فيها يفرق كل أمر حكيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ce amr, et ça veut dire, c'est des décrets qu'Allah il a fait pour l'année. Ça concerne la vie, la mort, la subsistance, etc., etc. Eh bien, cette écriture qui se renouvelle année après année, elle est sujette à la modification. Qu'est-ce qui la modifie? Les du'a et certaines bonnes actions, comme le hadith qui nous parle de silatul rahim, le fait de conserver les liens de parenté. Comme quoi, ça a comme conséquence d'allonger la vie, parmi les conséquences que ça peut avoir. Quant à l'écriture initiale, elle est inaltérable, elle ne change pas. Allah a dit Ma yubaddalu al-qawlu ladayya al-aya. La parole auprès de moi ne change pas. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ala kulli hal. Donc c'est comme ça qu'on comprend cela. Faqdurhu li, il fait référence à la seconde écriture et pas à la première. Et on a une version du hadith où il rajoute
ويسره لي وبارك لي فيه يعني facilite-le moi et bénis-le moi يعني ce projet-là. D'ailleurs, petite remarque vis-à-vis d'une faute très présente dans la bouche des frères et des sœurs, qu'Allah y facilite ou qu'Allah y te facilite. Non, tu n'es pas un sujet à la facilitation. D'accord? On facilite quelque chose, on ne facilite pas quelqu'un. D'accord? Donc, quand tu veux dire faciliter en français, qu'Allah y facilite, tu dois préciser la nature du complément. D'accord? Qu'Allah y facilite tes affaires, qu'Allah y facilite ton projet, qu'Allah y facilite ton voyage, qu'Allah y facilite ton mariage. J'allais dire fromage, j'ai envie de manger du fromage, et etc., etc. Mais dire qu'Allah y facilite, ou encore pire, qu'Allah te facilite, c'est n'importe quoi. Vous allez me trouver vieux jeu, comme mes enfants m'appellent le prof de français, mais c'est important, mes frères. Les mots sont importants. Il ne faut pas être négligent vis-à-vis de ces choses-là. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله قال أن هذا الأمر شر لي في ديني وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الشر لكنه لا يريده لذاته وإنما يريده لمقصد عظيم ومحمود يقع بعده ثم قال فاصرفه عني واصرفني عنه اصرفه عني أي أبعده اجعله في جهة واجعلني في الجهة المعاكسة واصرفني عنه يعني لا يبقى قلبي متعلقا به إذا تبين لي أنه غير مقدور لي وهذا الذي أشرنا إليه عند مرورنا بقوله إذا هم أحدكم وأن المقصود بالهم أول ما يخطر الأمر بالبال لأنك لو تركته يستولي على قلبك حتى يمتلئه يصعب عليك مفارقته بعدما تبين لك أنه غير مقدور لك فاصرفه عني واصرفني عنه حتى لا يبقى في قلبي شيء منه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني وفي رواية ردني به وفي أخرى ردني بقضائك وقدرك لأنه يجب على كل داع يدعو ربه راجيا فيه أن يستجيب له دعوته أن يكون في قلبه ونصب عينيه الرضا بالقضاء فإنك قد تطلب شيئا والله تبارك وتعالى لن يقدره لك أبدا ويجب أن يبقى في ذهنك أن الله تبارك وتعالى أعلم بمصالحك لنفسك من نفسك فكن راضيا بهذا وإياك والتسخط فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ثم ردني ويسمي حاجته هذا سبق الحديث عنه. Puis la deuxième partie, plutôt la troisième partie de ce dua, la première c'est al-thana wa al-i'tiraf, la seconde c'est de demander à Allah de nous le faciliter si jamais c'est un bien et de nous le bénir, etc., etc. Dans notre pratique religieuse, notre vie de tous les jours, maintenant et plus tard. Mais si jamais c'est pas un bien, et nous on ne sait pas, il n'y a qu'Allah qui sait subhanahu wa ta'ala. Si jamais c'est un mal dans notre religion, ou notre vie de tous les jours, ou notre vie actuelle, ou notre vie future. Et là, c'est une preuve que si c'est un mal, qu'Allah le sait, eh bien, c'est qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui l'a décrété. Et Allah, il décrète tout ce qui se passe dans la création, ne se passe que parce qu'Allah l'a décrété, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est une preuve qu'Allah, il décrète aussi le mal. Mais Allah, il ne décrète pas pour lui-même. Il ne décrète pas le mal pour le mal. Il le décrète pour ce qui va en résulter et ce qui va être engendré par son accomplissement comme bien et comme action louable et bonne. Eh bien, si jamais cette chose-là pour laquelle on consulte est un mal, dans tout ce qu'on a évoqué, et encore une fois, en premier dans sa religion, première chose,
للعربي مثل يقول الجار قبل الدار. Les Arabes, ils ont un proverbe qui dit regarde le voisin avant de regarder la maison que tu vas habiter. Nous, aujourd'hui, on est tellement en galère que la première qu'ils nous donne, on la prend. C'est un problème. C'est un problème. J'ai ma soeur qui habite aux Emmaüs, à Aulnay-sous-Bois. Pendant le ramadan, il y a un petit jeune, il s'est fait tuer en bas de son bâtiment. Il s'est fait tirer dessus. Et ça, je pense que nous tous ici présents, à peu près, je dis bien à peu près, on vit dans des endroits de ce genre-là. C'est là, laisse tomber. Mais on est tellement dans le besoin d'avoir une maison que malheureusement, on n'a même pas le temps de regarder les conditions de vie voisines. Et ça, c'est un gros problème. C'est bien de trouver une maison. Voilà, si tes enfants ils sortent, ils risquent de se faire tirer dessus, ou bien ils risquent de se faire influencer par ceux qui tirent, ou bien ils apprennent des mauvaises choses, etc., etc., comment tu fais? On a des gens, ils ont fait le contraire. Ils ont des moyens, ils sont partis acheter des pavillons dans des endroits reculés où il n'y a pas un musulman à des kilomètres à la ronde. Résultat, les enfants, ils ont grandi avec Jérémie et Jonathan, et ils sont devenus Jérémie et Jonathan. Et là, pareil, on connaît des gens dans la famille proche ou lointaine à qui c'est arrivé. Ils vivaient à Sevran, ils ont vu Sevran, c'est la zone de Sevran, on est d'accord. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord, mais les Sevranais dans la salle. Moi, j'ai vécu à Sevran, les frères. Et pourtant, j'ai vécu aux 3000. Je pars de loin. Et ben voilà, les 3000, c'est mieux. Bref, ils vivaient à Sevran, c'était dur et tout ça. Le papa, Allah Ibarak, il avait un bon travail, un bon salaire. Il est parti vivre dans 77 à Annette-sur-Marne, pour ceux qui connaissent. À côté de Jablines. Tu connais Jablines? C'est obligé, tu connais Jablines. Bah oui, à côté de Jablines. Donc il a une belle maison, machallah, tabarakallah, très très bien, rien à dire. Les enfants, ben, tu les vois, tu ne vois pas la différence. Tu prends lui, tu fermes les yeux, tu dis Jonathan, Jérémie, c'est pareil. La même. La même. Bref, donc tout ça pour dire que il est là le problème. Je fais mon rappel ou je ne le fais pas? Il est là le problème. Le problème, il est que tu ne sais plus quoi faire. Où acheter une maison, où s'installer, comment faire? Mais en vrai, mes frères, wallah, c'est important le voisinage. Très important. Pourquoi je vous dis tout ça? Je m'en souviens plus. C'était quoi le rapport le qada, le voisinage. Non, il y avait un lien. Attends, non, je ne suis pas encore arrivé à ça en français. Si c'est un mal pour toi, le voisinage, le bien, la religion. On a dit qu'on commence en premier par la religion. Si c'est un mal dans ta religion. Donc toi, tu es là, maintenant, tu veux une maison. Ya Rabbi, je veux une maison. Tu reçois un message ou un mail ou n'importe quoi, il y a un appartement qui s'est libéré. Billah alaykoum mes frères, franchement. Est-ce qu'on pense à faire l'istikhara à ce moment-là? On est tellement dans le besoin d'avoir une maison qu'on ne pense même pas à faire l'istikhara. On ne pense pas. On dit bismillah. On fait des du'a directement. Ya Rabbi, facilite-moi la maison. Direct. Faire l'istikhara, mon frère. T'as pas eu tellement, ça ne te suffit pas tous les exemples que tu as autour de toi? Soit les petits jeunes de notre cité qui finissent à faire le pu, ou à vendre, ou à se faire tirer, ou à se faire tirer dessus, ou à consommer ce qui est vendu. Ou bien même s'il n'a rien à voir avec ces trucs-là, il est dans les délires des jeunes des cités. Ou bien ton enfant, la génération prochaine, ce ne sera plus des musulmans. Ah oui, ton propre enfant à toi, ce n'est pas un. Comment tu veux que les siens ils en soient? Comment? Tu as pensé à tout ça? Mais on en a vu plein des comme ça, nous. Et pourtant, encore et toujours, on répète la même chose. On se marie, parce que le premier hum, c'est le mariage. Le deuxième hum, c'est avoir une maison. Et tu es tellement pressé de t'installer avec ta nouvelle épouse que la première proposition, tu l'acceptes tout de suite. Sans regarder le voisinage, l'entourage, il a et des fois, donc, tu vas demander une chose, et c'est un mal pour toi dans ta religion. Donc, quand je vous ai fait le parallèle entre al-jar qabla ad-dar, c'est ad-din qabla ghayrihi. Si jamais c'est un mal pour toi dans ton din, c'est pas la peine de regarder après. Mais nous, on ne regarde pas ça. J'ai été postulé, on m'a proposé un taf, ça fait, je dis n'importe quoi,
200 cas à l'année, bien ou pas? Bien. 200 cas à l'année en télétravail, avec le 14e mois, avec avec comment ça s'appelle le CE, c'est ça? Le CE, etc., etc. Toi, tu dis, oh, machallah. C'est ça que tu vas te dire. Pas besoin de faire l'istikhara. Pas besoin. Puis tu arrives là-bas, tu entends que tu as des rapports avec riba, tu travailles avec des femmes, tu fais pas la prière à l'heure, tu ne peux pas faire le Jumu'ah. C'est un bien pour toi, ça? C'est pas un bien pour toi, mon frère. C'est pas un bien pour toi, je suis désolé. Voilà, je suis désolé. On le dit, on le répète, c'est pas un bien pour toi. Ça va t'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Et me sort même pas le hadith rapporté par Oncle Benz, la religion, le khidma ibada. هذه ما كايناش هذه. Ce hadith n'existe nulle part. رواه Oncle Benz وصححه La Fontaine. لا وجود له هذا. قال لك الخدمه عباده ما يمشيش الجامع يخدم وقال لك العباده. وفين شتي هذيك فين شتيها؟ Où tu l'as vu celle-là? Où tu l'as vu? Le travail, c'est une adoration. Ben non. Non. respire. Le fromage, ما ضحكتكش ولا كان هذيك ضحكتكم. المهم, c'est pour dire que non, comment tu peux me dire une chose pareille? Tu fais pas les prières à l'heure, tu es dans le haram toute la journée et tu fais pas le Jumu'ah, etc., etc. Wesh. Il y en a, ils ont pu faire le Hajj que quand ils ont eu la retraite. C'est une ibada, ça. Après, sadaqu. Ibadat ghayrillah, na'am. La seule chose où on pourrait dire que c'est vrai, c'est que c'est pas l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Parce que mes frères, en vrai, al-haq yuqal, kulluna fi ibada. ولكن لسنا كلنا نعبد الله. La réalité, elle est là, mes frères. On est tous dans une adoration. Mais on n'adore pas tous Allah Azza wa Jal. Il y a celui qui adore Allah, il y a celui qui adore qui? Son hawa. Allah dit dans le verset, Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Est-ce que tu as vu celui qui a fait de son hawa son Dieu? Ya'buduhu min dunillah. Il adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu demandes une chose et que c'est un mal pour toi dans ta religion, yakfi, ça suffit. Tu demandes à Allah, fasrifhu anni wasrifni an. Débarrasse-moi, débarrasse-le de moi, ou détourne-le de moi, et aussi détourne-moi de lui. Et là, on revient à ce qu'on avait dit la semaine dernière, quand il a dit idha hamma ahadukum. Quand un d'entre vous, il a envie d'une chose. Et on prend le mot sur son sens premier. L'ham, c'est quand tu y penses. Au début. N'attends pas qu'il s'empare de ton cœur et l'envahisse, jusqu'à ce que, à la fin, tu sais que c'est pas bon, mais tu t'accroches encore. Alors, on revient au problème du mariage. Mes chers frères, amoureux, il a vu la sœur et il vient tous se dire la même chose. Elle est masha'Allah. Toujours la même chose. Que des sœurs masha'Allah. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas masha'Allah, mais elles sont où les autres? Bref. Et ouais, il vient et te dit, Akhi, masha'Allah, il y a une sœur et tout ça. On est en train de faire les négociations, on dirait, il veut envahir certains pays. Et donc, il est là, et il fait les causes. Le père, il ne veut pas. Non, ça ne suffit pas la peine d'aller plus loin. ما يبغيش. النساء سواها كثير. Mes frères, il y a une phrase qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble. Répétez après moi. النساء سواها كثير. C'est pas la seule femme du monde. Son père, il veut pas. الله يهنيها الله ييسر لها شي راجل باه يكون موافق معها إلى آخره. Lâche l'affaire, akhi. Lui, il vient, il dit non, j'ai fait l'istikhara, j'ai fait un rêve, un dragon rouge, il est venu, il m'a ramené un œuf, je l'ai cassé en deux, et il y a une fleur qui est sortie. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Apprends à accepter, akhi. Si Allah l'a détourné de toi, alors demande à Allah de te détourner de lui, du projet. D'accord? Et arrête de croire aux rêves. Et on a l'inverse aussi. Hein. Ça, c'est chez les frères. Les frères, ils sont accrochés. Ils veulent se marier avec la sœur et ils font des rêves, ils imaginent des trucs et tout ça. Chez les sœurs, c'est l'inverse. La sœur, elle fait l'istikhara. Au fond d'elle, elle ne veut pas se marier avec le frère. Mais elle n'a pas trouvé de trucs qui ne vont pas. Je sens l'expérience qui... Elle n'a pas trouvé de trucs qui ne vont pas. Elle va faire un rêve. Et le rêve, il va lui faire comprendre que laisse tomber le frère, il n'est pas bien pour toi. Et après, le next... elle lui dit, désolé, Akhi, qu'Allah il fasse une sœur pieuse.
qu'il a reçu ce message. Et donc mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait des hadiths إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه? Qu'est-ce qu'on fait de فاظفر بذات الدين? يعني النبي صلى الله عليه وسلم nous a expliqué la façon de faire. On a mis de côté les hadiths, non, les hadiths ça va aller. Et ils nous disent quoi? On fait des rêves. يا إخواني هذه قاعدة خذوها قاعدة ليس في ديننا شيء ينبني على الأحلام. Il n'y a rien dans notre religion qui repose sur les rêves. Absolument rien. Les rêves, c'est que soit un tabshir, soit un tahdhir. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on va se baser pour prendre des décisions. Al-Muhim. D'ailleurs, les ulama ont parlé de ça. An-Nawawi, rahimahullah, il a dit يفعل بعدها ما ينشرح به صدره. An-Nawawi, rahimahullah, il a dit il fait après al-istikhara ce qui lui épanouit la poitrine, pardon. Il y a des ulama qui ont dit non. Parce que les gens ils peuvent être trompés par leur désir et leur convoitise. Yashra'u fil amal wa yatawakkal ala Allah. Il se lance dans l'action en question. Il l'a fait. Et il place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et il verra. Si Allah il lui a facilité, alors les portes s'ouvriront. Si Allah il ne l'a pas décrété, alors les portes elles se fermeront. Intaha al-amr. Il n'y a pas de je fais des rêves ou bien je sais pas quoi. Hada kulluhu la asla lah. Hada batil. Ça n'a aucune origine et c'est faux. Ça n'a aucune, aucun poids. Donc n'attends pas trop. Après, est-ce qu'on a le droit de répéter l'istikhara? نعم. لا يرون العلماء بتكرارها بأسا. Ils ne voient pas le mal au fait de le répéter. Et même un hadith, il est chez Ibn Sunni, عن أنس يقول يفعلها 7 مرار. Il l'a fait 7 fois, لكن سنده لا يصح. فلا ليس المعول عليه. Donc on ne va pas se baser dessus parce qu'il n'est pas, sa chaîne de transmission n'est pas authentique. Al-Maqsoud, il n'y a pas de mal à répéter l'istikhara plusieurs fois. Lakin, tu ne dois pas attendre qu'un rêve il te réveille en plein milieu de la nuit avec la révélation. Là, ya akhi, tu dois te lancer dans le projet cité en question. Et tu ne dois pas te baser sur des signes. Et là, ils font quoi? Ils prennent le mushaf, ils l'ouvrent, ils ferment les yeux, ils mettent son doigt comme ça. Khudha wa la takhaf. Aja, Allahu Akbar. Il est content. Il n'a pas vu la fin du verset. Sanu'iduha sirataha al-ula. C'est quoi la fin du verset? On lui rendra sa forme initiale. C'est quoi la forme initiale? Serpent. C'est un serpent. Ça n'a rien, ça n'a aucune origine dans notre religion, ces choses-là. Là, ça ne marche pas comme ça, mes frères. On a une religion, alhamdulillah, elle nous a tout expliqué, tout précisé, tout mis en évidence. Pourquoi on va s'inventer des règles qui n'existent pas, en fait? Et dans n'importe quelle chose pour laquelle on fait salatul istikhara. Il a dit, fasrifhu anni, détourne-moi de lui, détourne-le de moi, wasrifni anhu. Cette chose-là que tu veux, elle fera que s'éloigner, en fait, et prendre un autre chemin. Et toi, tu ne dois pas garder dans ton cœur quelque chose. Tu ne dois pas te dire, ah non, c'est elle que je veux et pas d'autre. Une fois, il y a un petit jeune de 18 ans. 18 ans. Je voulais le gifler. Il est venu, une fille de sa classe, Breizou Jbiha, et c'était que des problèmes. Les parents m'abraouchent, ses parents m'abraouchent, il est akhiri. Il m'a dit, moi, c'est elle ou personne. Je fais, c'est Zama, chiche. 18 ans, il que c'est elle ou personne. On va voir quand tu vas avoir 18 ans et demi, tu t'en rappelleras de celle-là. Là. Mais t'es wallah. C'est quoi ce truc-là? Tu as fait l'istikhara, tu as retourné ciel et terre, il n'y a rien à faire. Accepte le qada et le qadar. Accepte ce qu'Allah il a décrété, il a destiné. Accepte-le. C'est d'ailleurs la fin du dua. Waqdur liya al-khayra haythu kan. Yani décrète pour moi le bien où qu'il se trouve. Yani où qu'il se trouve, même là où je n'ai pas posé mes yeux, même là où je ne sais pas. Allah ne dit pas dans le Coran wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Tu sais pas, il est où le khayr pour toi, ya akhi al-aziz. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah il sait, vous ne savez pas. C'est Allah qui sait. Donc moi, si je pense que le bien, il est pour moi là-dedans, je ne sais pas. Toi, tu sais, ya Allah. Alors si c'est un bien pour moi, facilite-le moi. Si c'est un mal pour moi, éloigne-moi de lui. Éloigne-le de moi.
et facilite-moi le bien, et écris-moi le bien, et décrète pour moi le bien où qu'il se trouve. Même là où je n'ai pas pensé. Allah dit pendant le Coran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait où elle va, sur quelle terre elle va mourir. Allah dit pendant le Coran, فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. Voyagez sur terre. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. Allah ne nous appelle à partir. Pas, Ardullahi wasi'a. Il est là dans 93, il ne trouve pas de travail, il n'arrive pas. Bah pars, pourquoi tu restes ici, mon frère? On dirait Dunia, c'est 93, on dirait. Pars. Va à la recherche du risque. Tu le retrouveras. Famshou fi manakibiha wa kulu min rizqi. Va chercher le risque, Akhil Aziz. Pourquoi tu restes ici? A dit les mecs de la cité, oh c'est mort, il n'y a rien, laisse tomber. Et puis il reste. Il tient les murs. Pourquoi tu restes? Pars. Et nos parents, ils ont traversé la mer, ils ont changé de continent. Tu ne peux pas changer de département, toi? On n'a pas besoin de partir dans un autre pays qu'on ne connaît pas. Le département, le 77. Il y a une frontière entre commune entre 93 et 67. Va, le 67, va. J'ai oublié comment ça s'appelle là. Saint-Martin, Damartin en Goël. Va là-bas, machallah, il y a des. Bref. Va là, pourquoi tu restes ici? قال لك ما كاينش الخدمه الله غالب. ايوا سير بحالك، علاش كنت هنا؟ Ben non. واقدر لي الخير حيث كان وردني به. Et rends-moi satisfait de ton décret, ya Allah. Yani, c'est pas parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais que tu ne dois pas être content. Ya akhi, c'est Allah qui gère tes affaires. C'est Allah qui sait qui est pour toi ce qui est mieux pour toi. Alors s'il n'a pas voulu te donner une chose, remercie-le. Dis alhamdulillah. Mais nous, on n'est pas contents. On veut une chose, elle nous met des œillères et on veut pas comprendre que le monde, il est vaste. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ يَا إِخْوَانِ. La terre d'Allah, elle est vaste. ثم يسمي حاجته. Ça, on en a parlé après. فنسأل الله تبارك وتعالى الرضا بالقضاء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والرضا بالقضاء ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. On a des frères qui s'occupaient de la sécurité pendant le mois de Ramadan, qui est malade, qui a une tumeur, si je ne me trompe pas, un cancer. Moi, il est malade. On fait dua pour lui, Allah yashfih wa ya'afih wa yibarik lahu fi sihhatih. كذلك un des frères qui est ici parmi nous, sa mère elle est malade, elle a un problème aux yeux. نسأل الله تعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يحفظها في صحتها وأن يطيل عمرها على طاعته وأن يرزق لها الصحة والعافية وكذلك جميع الحاضرين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.